गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा गुरुओं के लिए भी अच्छी है, और जो उनके भक्त हैं, जो गुरुओं के शिष्य हैं, चेले हैं, भक्त हैं, उनके लिए अच्छी है। क्यों? दोनों के बीच में आज ज़्यादा प्यार बढ़ता है, दोनों के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में प्यार बढ़ता है। मगर आज मुझे ऐसा हुआ कि चलो गुरु पूर्णिमा का दिन भक्ति मार्ग वाले भी मना रहे हैं, तो बेहद के बच्चों को भी दो शब्द ज्ञान के दे दूं। हमेशा बेहद का परम सतगुरु क्या देगा? बेहद का परम सतगुरु हमेशा अपने शिष्यों को, आज शिष्य कहूंगा, बच्चे नहीं कहूंगा, अपने शिष्यों को ऊंचे से ऊंचे शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, ऊंची से ऊंची शिक्षा देता है। हर गुरु ये कोशिश करता है अपने हर शिष्य नंबर 1 जाए। हर गुरु चाहता है मेरे से भी आगे जाए, हर गुरु चाहता है मेरे से आगे जाए, मेरे से भी बड़ा बने मेरा शिष्य, मेरा नाम निकाले, गुरु का नाम रोशन करे। मगर यहाँ ज्ञान मार्ग में तो एक लिमिटेशंस है। बेहद के बच्चे बनते हैं, यहाँ बेहद के स्टूडेंट हैं, बेहद के शिष्य हैं। यहाँ तो सारे बच्चे का भी रिश्ता है, स्टूडेंट का, शिष्य का भी रिश्ता है। तो बेहद के बच्चों को ज्ञान सागर में यहाँ तो डूबना पड़ेगा। बेहद का ज्ञान सागर, बेहद का ज्ञान इतना है, बेहद का ज्ञान इतना है कि जितना ज्ञान सागर में डूबोगे, ज्ञान के अनमोल रोटी लोगे, क्योंकि खुद यहाँ स्वयं लेना पड़ेगा। तुम्हारे सदगुरु ने तो ज्ञान रख दिया है यूट्यूब में, अब आप जितनी मर्जी बार बार सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। ज्ञान सुनते सुनते योग करो, हमेशा डायरेक्ट योग नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ महामाया है। गुरु अपने शिष्यों को माया से बचने का रास्ता दिखाता है। ये जगत मिथ्या बोला हुआ है शंकराचार्य ने, झूठी काया, झूठी माया, झूठा जग संसार, ये बोला हुआ है भक्ति मार्ग में भी। विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा, ये देवताओं से मांगी है बातें कि विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा। मगर इनको ये पता नहीं है कि आत्मा की पावर के बिना, आत्मा स्वरूप की पावर के बिना, जब मैं आत्मा हूँ, आत्मा का बेसिक पॉइंट, अपने आप को ही नहीं जानोगे मैं कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ। आत्मा स्वरूप की, बेहद की आत्मा हूँ, तो बेहद की भी कौन से कैटेगरी की आत्मा हूँ। तो वो ज्ञान से जज करो, ज्ञान जितना हो सके ज्ञान सागर में बार बार डूबा रहो। अभी भी ज्ञान बहुत कच्चा है, अभी नए नए निकले, पुराने भी ज्ञान में कच्चे हैं, ज्ञान सुने। तो पहला है, दूसरा है ज्ञान दान महादान। हो सके जितने नजदीक में देखो अच्छी आत्मा दिखती है तो इशारों में समझाओ, शॉर्टकट समझाओ, बेहद का विश्व का शॉर्टकट समझाओ। बेहद का विश्व, बेहद का विश्व आगे कैसे परिवर्तन होने वाला है सबको समझाओ, परम शांति के वाइब्रेशन डालें। इसलिए अभी, मगर अभी समय है, हमें सारी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाना है किसी भी तरह। यूट्यूब के माध्यम से हमें सारी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाना है। यूट्यूब है हमारा माध्यम, इसलिए साइंस के साधन हमारे लिए निकले हैं, बनाए गए हैं, छोटू राम ने बनवाए, इंस्पिरेशन दे देकर। जो भी साइंस के साधन बने वो सब इंस्पिरेशन दे के स्पिरिचुअल पार्टी है सनातन में, वो कर रही है। तो मैं आज तो परम सतगुरु के नाते बेहद के शिष्यों को, बेहद का ज्ञान सागर हो, बेहद का योग, दोनों साथ करें, परम शांति का वाइब्रेशन बनाए, कर्म योगी बनते रहे, एक पर भी वेस्ट मत करें, कर्म योगी बने और निष्काम कर्म करें, अपनी ड्यूटी समझ के करें। और ये माया है, माया तो బేహద్ పరం మహాశాంతి. ఈరోజు గురు పౌర్ణిమ. గురు పౌర్ణిమ గురువుల కొరకు చాలా మంచి శుభదినం. భక్తి మార్గంలో గురువులకు చాలా మహిమ ఇస్తూ శిష్యులందరూ గురువులకి పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ఇది చాలా మంచి సంస్కారం కూడా. గురువుకి శిష్యుడికి మధ్య ఎక్కువగా జ్ఞాన ప్రేమ ఉంటూ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇద్దరి మధ్యన ఉండేటువంటి ప్రేమ పెరుగుతున్న కొద్దీ జ్ఞానము, దీక్ష వారి ఎడల కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అయితే ఈరోజు నేను గురు పౌర్ణమి రోజు భక్తి మార్గం కంటే కూడా జ్ఞాన మార్గంలో ఉండేటువంటి వారికి సందేశం ఇస్తున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. బేహద్దు పిల్లలకి 2 మాటలు చెప్పదలుచుకున్నాను. సదా బేహద్ పరమ సద్గురువు ఏమిస్తున్నారో చూడండి. బేహద్ పరమ సద్గురువు సదా తన శిష్యులకి చెప్పేది అంటే, ఈరోజు ఈ సందర్భంగా పిల్లలనే నేను శిష్యులు అని అంటున్నాను. ఇక్కడ బేహద్దు పిల్లలు మరియు బేహద్దు శిష్యులు కూడా. శిష్యులు ఉన్నతోన్నతమైన శిక్ష పొందాలి అని నేను భావిస్తూ ఉన్నా. అందుకే బేహద్దు ఉన్నతోన్నత జ్ఞానాన్ని ఇస్తూ ఉన్నా. ఉన్నతోన్నతమైన శిక్షణ ద్వారా మరి గురువు చక్కటి స్థితిని వాళ్ళందరికీ కలగాలి అని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. లౌకికంలో ప్రతి ఒక్క గురువు కూడా ఇదే ప్రయత్నం చేసి గురువును మించిన శిష్యులు కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి గురువు నెంబర్ 1గా అందరూ కావాలి అని కోరుకుంటూ ఉంటారు. నేను కూడా తండ్రిని మించిన తనయుడు కావాలని, బాపు సమానంగా
టీచర్ సమానంగా సద్గురుతో పాటు సదా వెంట వెళ్ళాలని నేను కోరుకుంటున్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. నేను చాలా గొప్ప విశేషమైనటువంటి విషయాన్ని, బేహద్దు జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాను. గురువు యొక్క పేరు మీద అందరూ కూడా ప్రకాశాన్ని అనగా జ్ఞాన వెలుగుని అందించాలి. ఇక్కడ జ్ఞాన మార్గంలో అనేది లిమిటెడ్ లేనే లేదు. బేహద్దుకే బేహద్దు విషయాలను తెలుసుకోవాలి. బేహద్దు పిల్లలుగా కావాలి. ఇక్కడ బేహద్దు స్టూడెంట్స్, బేహద్దు శిష్యులు, పిల్లలందరూ కూడా ఈ యొక్క సంబంధంతో మనము స్టూడెంట్స్గా శిక్షణ పొందుతూ బేహద్దు తండ్రిని ప్రత్యక్షం చేస్తూ సన్స్ ఆఫ్ ఫాదర్, ఫాదర్స్ సన్ లాగా గురువు శిష్యుల్ని తీర్చిదిద్దినప్పుడు శిష్యులు కూడా గురువు యొక్క పేరును పైకి తీసుకొస్తూ ఉంటారు. బేహద్దు పిల్లలకి నేను చెప్పేది, బేహద్దు జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి. బేహద్దు జ్ఞాన సాగరము అంటే అనంతమైనటువంటి బేహద్దు సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం. బేహద్దు జ్ఞానం ఎంత గొప్పది అంటే సముద్రంలో మునిగేంత. సముద్రం ఎంత తీసుకున్నా తక్కువ కాదు, అనంతం. బేహద్దు అమూల్యమైనది జ్ఞానం కూడా. స్వయం మీరు తీసుకొని ఇతరులకు కూడా అందించండి. సద్గురు జ్ఞానము అంటేనే మనకు ఈ యూట్యూబ్ ద్వారానే బేహద్దు బాపు యొక్క జ్ఞానమును అందరికీ ఇస్తూ ఉన్నాం. మీ ఇష్టం. మాటి మాటికి వింటూ వింటూ మీ స్థితిని తయారు చేసుకొని జ్ఞానం వింటూ యోగం చేస్తూ ఉండండి. సదా డైరెక్ట్గా యోగము అనంటే ఈ మాయామేయ ప్రపంచంలో గురువు మరి ఈ శిష్యుల్ని మాయ ప్రపంచం నుండి రక్షించాలి అనుకుంటారు. ఈ విధంగా మాయ నుండి రక్షించాలి అంటే జ్ఞానం వింటూ యోగం చెయ్యండి. ఈ జగత్ మిథ్య అని అన్నారు కదా, జ్ఞానం అని సత్యం. కాబట్టి శంకరాచార్యుడు జూటి మాయ జూటి కాయ అని చెప్పడం జరిగింది. ఈ ప్రపంచంలో భక్తి మార్గంలో విశేషమైనటువంటి మరి ఇదే. భక్తి మార్గంలో చెప్తారు, విషయ వికారాలు మిటావో దేవా, పాపహరో దేవా అని కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. విషయ వికారాలని తొలగించేందుకు జ్ఞానం కావాలి. ఆ జ్ఞానము ఇచ్చేదే పరంపిత పరమాత్మ, బేహద్ గురువు కూడా. కాబట్టి పాపాలను తొలగించాలి అని అంటే ఆత్మకు పవర్ కావాలి, మీరు తొలగించుకోవాలి. జ్ఞానము పవర్ లేకుండా ఆత్మ మరి విషయ వికారాల నుంచి బయటపడలేదు. నేను ఆత్మని, ఆత్మ పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ని అని భావిస్తూ మిమ్మల్ని మీరు ఈ కేటగిరీకి చెందిన ఆత్మ గుర్తించుకొని మీ యొక్క స్వరూపాన్ని స్మృతిలో ఉంచుకోండి. దేహం అభిమానాన్ని వదిలేసి బేహద్ ఆత్మస్వరూపంలో ఉండండి. జ్ఞానంతో జడ్జిమెంట్ చేసుకోండి. జ్ఞానము ఎంత ఉంటుందో జ్ఞాన సాగరంను పూర్తిగా మునుగుతూ ఉండండి. ఇప్పుడు జ్ఞానము చాలా బేహద్దుగా వస్తూ ఉంది. కొత్త కొత్త ఆత్మలు కొత్త కొత్త పాయింట్స్ని పట్టుకుంటూ ఉన్నారు. పాత జ్ఞానంతో కచ్చాగా ఉన్న ఇప్పుడు జ్ఞానము వింటూ వింటూ మళ్ళా జ్ఞానదానం మహాదానంగా అయ్యి మీరు పూర్తి పురుషార్థం చేయండి. సమయం సమీపించింది. మంచి ఆత్మలకు సైగ ఒకటి చాలు. షార్ట్కట్లో చెప్తున్నాను. బేహద్దు విశ్వము అనేది షార్ట్కట్లో అర్థం చేయటమే బేహద్దు విశ్వ జ్ఞానం. బేహద్దు విశ్వము, బేహద్దు పరివర్తన జరిగేదే ఉంది. అందరికీ ఈ విషయం చెప్పి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ను వ్యాపింపచేయండి. ఇప్పుడు పూర్తి సమయము మరి ఏ విధంగా ఉందో గుర్తించండి. యూట్యూబ్ మాధ్యమం ద్వారా మీరు జ్ఞానాన్ని వినండి. బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో బాపూజీ అప్లోడ్ చేసే జ్ఞానం తెలుగులో వస్తాయి. అందుకని సైన్స్ యొక్క సాధనాలు మనకు ఉపయోగపడుతూ ఉన్నాయి. చోటురామ్ బాపూజీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ ఇచ్చి ఇవన్నీ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. సైన్స్ సాధనాలని తోటి మరి స్పిరిచువల్ అథారిటీ కూడా జ్ఞానము సూక్ష్మ జగత్తు వాళ్ళ సహయోగం చేస్తూ ఉన్నారు. పరమ సద్గురు యొక్క సంబంధంతో బేహద్ శిష్యులకి బేహద్ జ్ఞాన సముద్రంలో మునగండి అని చెప్తున్నా. బేహద్ జ్ఞానము, బేహద్ యోగము రెండు వెంటనే ఉండాలి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్లు కూడా తయారు చేయాలి. కర్మయోగిగా కండి. ప్రతి సెకండు కూడా సద్వినియోగం చేసుకోండి.
వేస్ట్ చెయ్యొద్దు. కర్మయోగిగా కండి, నిష్కామ కర్మ చేయండి. మీ యొక్క డ్యూటీగా భావించి ఇది మరి అర్థం చేసుకోండి, విశ్వసేవ చేయండి. ప్రపంచమంతా మాయలాగే ఉంది. మాయ ప్రపంచం నుంచి బయటపడేసేవాడు ప్రేమ. సద్గురు తండ్రి ఒక్కడే, గుర్తించండి. నమస్తే. బేహద్ పరం మహాశాంతి.